Bengal, dotted with thatched huts, rich green paddy fields and coconut trees, the white expanse of blue sky, and of course, the absolutely mesmerizing folk music of Bengal. With the beats will sway our little children in absolute jiggy jaggy jangy jangy jang re, jiggy jaggy jang jiggy jaggy jangy jangy jang re, jiggy jaggy jangy jangy jang re. साले बोनेर थिके सुना झुली बांधते तू के लिए पलाई जाबो रे এই ধামসা মাদুল চাঁদনি রাতে মোহন মোহনি সাথে तू के लिए लाजते जाबो रे तू के लिए पलाई जाबो रे जिगी जगी jangi jang re jigi jagi jangi jang re jigi jagi jangi jang re jigi jagi jangi jang re साथे तू हर बात चक्र रंगाले दिखली बोता के झिमझिम हुल्ली से गुंधब एक साथे तू हर बात चक्र रंगाले दिखली बोता के पियल सालर पुनिर थिके सुना झुली बांधते तू के लिए पलाई जाबो रे এই ধামসা মাদুল চাঁদনি রাতে মোহন মোহনির সাথে तू के लिए लाजते जाबो रे तू के लिए पलाई जाबो रे जिगी जगी jangi jang 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 रे बांधे तू हर बाप गोरा दिले पखना देबो कांधे लिसाते मन उड़ाबो जंगला नदीर बांधे तू हर बाप गोरा दिले पखना देबो कांधे पियल सागर पुनिर थिके सुना झुली बांधते तू के लिए पलाई जाबो रे এই ধামসা মাদুল চাঁদনি রাতে মোহন মোহনির সাথে तू के लिए लाजते जाबो रे तू के लिए पलाई जाबो रे जिगी जगी jangi jang re 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 जिगी जगी jang re excellent Bobo. Yes, but now 2 days left, evening left. Many programs are there. My program also there tomorrow morning, and I think all will come every day, morning and evening. I'm thanking to my ex-students, teachers, parents, everyone.
This is not the last day, this is the first day, but inauguration is the main thing. So, this is our totally school program. So I am very happy, all the parents, teachers, staffs, all the presents today. And from evening, our stars, Bollywood, celebrities will come. You know, I think the schedule, joining today's programs, Faraj Mukherjee, actor, and Jolly Mukherjee, singer. Tomorrow, our ex-students morning, ex-students teachers program. Tomorrow morning, again Anvesha. Next day, Dhamaka. Dhamaka means Kaka show and laser show. This is the first time in the Malda, I think, laser show. I don't know it's already done or not, but I think you can see the Kaka show here, Holy Child English Academy 23 Silver Jubilee. And many things are there, and lasers also there. So please present every day. Please come. But today, now inauguration time, this is most, actually from myself, I am very happy, and my staffs, I think they will be happy. This is, we can distribute the package to the poor people. We are always spending money here, there, anywhere, but we are not thinking about the poor. So Inter is coming. This is most, I think, this inauguration time, this is the most important time. This makes me feel very happy. God has given opportunity to give the blanket to the poor. I have money, so I can give. So please bless all the staffs of Holy Child. Okay, thank you very much. I am giving. Bena Roy. Next, Uma Acharya. Sarkar ma'am, I request our Shubhalakshmi ma'am's dear mother who has come down from Kolkata stage. Adori and Puleshwari Bibi and Gulabia. Sheila Ghosh and Molly Chaki. Mr. Sita Saha. Malama Saha. I can call their name. Khanna madam. Please. Bihari madam. Pranoti madam. Mala madam. Rita madam. Sheila madam. Somosa. Monimala madam. Somosa. যারা এখানে উপস্থিত হয়নি এবং যাদের দায়িত্ব ছিল নিয়ে আসার, সেই সমস্ত টিচারদেরকে অনুরোধ করছি তাদেরগুলো নিজেদের কাছে রেখে দাও। অমিতা চৌধুরী ম্যাডামকে স্টেজে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ডক্টর সরকার, আমাদের রেক্টর স্যার, আমাদের অনারেবল রেক্টর স্যারের দিদি অমিতা চৌধুরীকে একটু স্টেজে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে কাইন্ডলি। আমাদের রেসপেক্টেড ডক্টর সরকারের দিদি, উনি বাইরে থেকে আমাদের সাথে আজকে বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন বলে we are felicitating sir's sister who is being felicitated by our respected principal sir.
Mr. Moinak Shaha. Be prepared to watch a beautiful, colorful, melodious number along with a dandiya dance. देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू तेरे सारी सारी रात सारी सारी Very honorable personality of Malda, Dr. D. Sarkar, a renowned, please put your hands together for Dr. Vijendra Sarkar, who is an honorable personality, a renowned gynecologist, and an extremely ardent and enthusiastic social worker, a music lover. It's really a proud privilege of my part to be here, and where there's a wonderful silver lining, because the school has passed long 24 years, and not in the 25th year, and so because Silver Jubilee. I express my all the best wishes. Let Silver be gold and platinum. So long live this school is all glory, because the school has really molded the minds of the district, because so many families that depend on this school very much, because their children are nicely grown up, not educated, grown up on all concerns, sports, social works, and co-curricular activities, and education. So thanks to the school principals, director, the directors, all the distinguished teachers, honorable guardians, and my most beloved students of this very esteemed school. Thank you very much. I have been a little late because of my preoccupation in other program. Still, I have caught the tail of the program, and still I'm enjoying the last part of the program, and I can just boast that I have not missed this wonderful program of Silver Jubilee Celebration inaugural program. Thank you very much, and still I have all the best wishes for the overall growth and development of the school.
let this school maintain its all dignity. And actually this school is owned by my friend and brother, Devashish Sarkar, same name. So let Devashish devote his full time to the school for the overall development. And I just thank very much Mrs. Sarkar because she's culturally so important in the city, and she also imparts much of her time for cultural development of the school besides other development. So once again, thank you very much for allowing the dais to speak before you and just be a part of your celebration. Thank you very much. Bye. Being with us. And now, Dr. The badge. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Oh, 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 oh. Ay, sí, ay, Dios. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui. Taki taki, tiene un besito, un aquí, bulla flota como Nagasaki. Desde los mundos de Kawasaki, en la discota ya ni llegaron los Anunnaki, no le bajen. Y sobresale de tu traje, no trajo panticito pa' que tiene no trabaje. Y yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, hasta que no quiere pero me tiene espionaje. Y sobresale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, hasta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Oh, 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 oh. Ay, sí, ay, Dios. You can say you wanna touch it and tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Fulani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date there at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wizard boy, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? Got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit when I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. My love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje, no trae panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Oh, 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 oh. Careful when you come through my way. My body already know how to play. The work and keep it tight every day. And you need a taste. Now, fall in love. Give a little, get it well done. Dance on my make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Get high at the party. It's our fiesta. Blow out your candles. Have a siesta. We can try, but no one can stop it. Got my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie girl. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui. نظراتك حرقوني لمساتك سحروني خدوا قلبي وعيوني
తకధీ నీకు తకధీ నీకు తకధీ Once more. I think you like it? Yeah. After this extremely warm performance in this chilling winter, I would like Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special part of creation. For all the single moms out there going through frustration. Green Bandit, China Ball, and Marine thing like never. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without a fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the you love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Bang, bang, bang. Alright then. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rockabye, down by the cry. Angels around you, just dry your eye. All in love and devotion. তবে তিনটে জিনিসের জন্য চলে, দ্যাট ইজ এন্টারটেইনমেন্ট, entertainment and entertainment, and we are going to have that particular entertainment on this stage in this very beautiful lighting evening. নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? Wonderful. কিন্তু কথা আছে, গোপালের মাকে তো আনি নাই। ওরে গোপালের মা, আমি তোকে কি কম সুখ দিয়েছিলাম, তুই পরপুরুষের হাত ধরে চলে গেলি। দেখুন, আমি যখন প্রথম অভিনয় করতে আসলাম, তখন সবাই আমাকে বললো যে অভিনয় করাটা এত সহজ জিনিস নয়, অভিনয় কেমন করে করতে হয় সেটা ভালো করে জানতে হবে। তো যাই হোক, অনেক কষ্ট করে অভিনয় শিখে তারপরে অভিনয়টা কেমন করে করতে হয় সেটা জানতে পারলাম। তারপর বললো শুধু অভিনয় করা জানলেই হবে না, কেমন করে গান করতে হয় সেটা, মানে নাটক কেমন করে করতে হয় সেটা জানতে হবে, নাটক কেমন করে লিখতে হবে সেটা জানতে হবে। এক জীবনে কত কি জানা যায় আর কত কি জানা সম্ভব। একটা জিনিস তো আপনারা খুব ভালো করেই জানেন যে জানার কোনো শেষ নেই আর মার খাওয়ারও কোনো বয়স নেই। মার যদি অভিনয় করার ফাঁকে ফাঁকে যখন হাতে একটু সময় পাই তখন কিছু গান লিখি, কিছু সুর করি, আর এইরকম অনুষ্ঠানে হাতে মাইক পেলে তখন দু একটা গান গেয়ে শোনাবার চেষ্টা করি। তাও সে যদি আপনাদের সহ্য হয় তবে, সহ্য না হলে কোনো অসুবিধা নেই, জোরে প্যাক দেবেন, তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাবে।
আরেকটা জিনিস বলি, আজকে এমন সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে এসেছি, তো আজকে যে মানুষটা আজকে আপনাদের আর আমার মাঝে যে একটা কাঁচের দেওয়াল কিংবা একটা কাপড়ের পর্দা থাকে, সেটাকে সরিয়ে দিয়ে একেবারে আপনাদের সামনাসামনি আমাকে এনে হাজির করেছেন সেই দেবাশিস দা, ওনার তরফ থেকে এবং আজকে আমাদের এই স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে, আমার সমস্ত মিউজিশিয়ান ভাইদের তরফ থেকে, আমাদের টেকনিশিয়ান ভাইরা যারা ওখানে রয়েছেন তাদের তরফ থেকে, এই মঞ্চ যারা প্রস্তুত করেছেন, আলোকসজ্জা যারা করেছেন এবং সর্বপ্রতি এই অনুষ্ঠান কর্তৃপক্ষ স্কুলের তরফ থেকে আমাদের অন্তরে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আদর, জড়াজড়ি, কোলাকুলি, প্রণাম, চুমু যা আছে সব একসঙ্গে দিয়ে দিলাম, নিজেরা বয়স অনুযায়ী ভাগাভাগি করে নিয়ে নিলাম। এবার অনুমতি করলে অনুষ্ঠান শুরু করতে পারে। একটা বাচ্চা প্রথম যখন বাড়িতে ঢোকে দেখবেন কেমন লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকে, আমি ওরকম একটা লক্ষ্মী লক্ষ্মী টাইপের গান করে নিই, তারপর বাকি মজার কথা, গল্প, আড্ডা, গান যা আছে সবই হবে। শুরু করি। হাহাকার শুনে নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বইছো কেন, বিস্তীর্ণ দুবার অসংখ্য মানুষ হাহাকার শুনে নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বইছো কেন, বিস্তীর্ণ দুবার অসংখ্য মানুষ হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বইছো কেন। নৈতিকতা স্খলন দেখেও, মানবতার পতন দেখেও নির্লজ্জ অলস ভাবে বইছ কেন, সহস্র বর্ষা উন্মাদনা মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনের সবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী করে তোলো না কেন, বিস্তীর্ণ দুবারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বইছো কেন। জ্ঞানবিহীন নীরব হরে আত্মবিহীন নাগরিকের নেতৃবিহীনতায় মৌন কেন, সহস্র বর্ষা উন্মাদনা মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনের সবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী করে তোলো না কেন, বিস্তীর্ণ দুবারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বইছো কেন, বিস্তীর্ণ দুবারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বইছো কেন। জেনারেলি চাকরি করতে গিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, মানে যেখানে রেল ইঞ্জিন তৈরি হয় সেখানে। তো যেহেতু অভিনয় করতে ভালোবাসতাম, ওখানে একটা থিয়েটার দল ছিল, সেই দলটার নাম অযান্ত্রিক। সেখানে থেকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় সব কম্পিটিশনে যেতাম থিয়েটারের, বরাকর, কুলটি, রানীগঞ্জ, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, খড়গপুর, সব বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরকে যেতে হতো। তো যেতাম মানে সবাই মিলে দল বেঁধে আড্ডা দিতে দিতে, গল্প করতে করতে ট্রেনে করে জেনারেল ক্লাসে যেতে হতো। এখন ধরুন ট্রেনে বসে সেরকম কিছু তো করার থাকে না,
কিছু করার না থাকে একটা জিনিস আমার বরাবর ইচ্ছে করতো, ট্রেনে যা ওঠে তাই খেতে, সে ছোলা হোক, বাদাম হোক, লজেন্স হোক, শশা হোক। বাম হাত কেটে নিলে পরে সকালের কাজ সারতে পারবে না দাদা। দুটো হাত কেটে নিলে পুরীর মন্দিরে ঠুকো জগন্নাথ হয়ে বসে যাবে, সেই মন্দিরে আমার ধূপ জ্বলবে, নাম পবিত্র ধূপ, দাম মাত্র 5 টাকা, বড় ফাইল 10 টাকা। ও এমন জায়গা দিয়ে শুরু আর এমন জায়গায় গিয়ে শেষ আমি ধরতে পারবো না। আবার এক একজন তো মানে চমৎকার ছড়া কাটে, সেও শুনতে ভারী মজা লাগে। বাজারে কেউ টেকো আছেন নাকি? এখানে টেকো কেউ থাকে কিন্তু মাইন্ড করবেন না। মানে কোন স্টুডেন্ট যদি স্যারকে বলে স্যার টেকো, তাহলে তো কেস খেয়ে যাবে, প্রচুর কম মার্কস পাবে। আমাদের কাছে এক পিস আছে টেকো। বাজারে কেউ টেকো আছেন নাকি? আজ যার মাথায় ভর্তি চুল, কাল ভেবে পাবেন না কুল। মাথায় টাক হবে, টাক রোদে পড়বে, মাথা গরম করবে, বইয়ের সঙ্গে খিটিমিটি, ছেলের মাথায় পড়বে চাটি, কি দরকার ঝগড়া ঝাঁটি। আমার কাছে চলে আসুন, আমার তেল রাখবে হাসি খুশি, খুশি হবে আপনার শালির ছেলের মাসে। সেই রেলের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে খরাজ আপনাদের সামনে। আমারও গ্রামে বাড়ি, আমি গ্রাম থেকে অনেক মনে আশা নিয়ে শহরে এসেছি, পড়াশুনো করেছি এবং অভিনয় শিখেছি এই চেষ্টায় যে আপনাদের মনে আনন্দ দেবো। আজ করার যেখানে দাঁড়িয়ে সে শুধুমাত্র আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের শুভেচ্ছা।
তারপর লক্ষ্মী পুজো দেবে, কালী পুজো দেবে, জগদ্ধাত্রী পুজো, এরকম কত সব পরপর পুজো আসে। আর চাঁদা বাবদ আমাদের পকেট থেকে কিছু কিছু করে খসে। এই সমস্ত পুজোয় ইদানিং আমরা একটা নতুন জিনিসের চল লক্ষ্য করেছি, যেটাকে বলছে কিনা থিম পুজো। এই থিম যে কোথা থেকে ডিম পারলো তা আমার জানা নেই। আর মানে ক্লাবেরা কি অসাধারণ অসাধারণ সব বিজ্ঞাপন দেয়। আসুন আমাদের পোড়া বিড়ির প্রতিমা দর্শন করে যান, আসুন আমাদের বাতাসার প্রতিমা দর্শন করে যান। যারা আবার বাতাসার প্রতিমা তৈরি করেছে তাদের বিসর্জনের খরচা নেই, তারা কি পিঁপড়েতে খেয়ে সাবার করবে। তো বিভিন্ন কোম্পানি, বিভিন্ন চ্যানেল, তারা সব প্রাইজও দেয়। কোনো ক্লাব হয়তো প্রতিমার জন্য প্রাইজ পায়, কোনো ক্লাব হয়তো আলোকসজ্জার জন্য প্রাইজ পায়, কোনো ক্লাব হয়তো প্যান্ডেলের জন্য প্রাইজ পায়। তো এক ঢাকি এই বছর আমাদের কলকাতা শহরে ঢাক বাজাতে দিয়েছে, তো সেও একখানা প্রাইজ পেয়ে গেছে। ওই 108 ঢাকি হয়, তার মধ্যে এক ঢাকি ছিল আছে, সেও একখানা প্রাইজ পেয়ে গেছে। 5 দিনের পুজো সেরে ঢাকি নিজের বাড়ি পাগল করে সোহাগ করে ললিতে বলে ডাক। তো ললিতে ওর হাত করে যেমনই দেখেছে, গিন্নি ঘুরে তাকিয়ে দেখে কর্তার হাতে একটা চাপ। বলে ও মা, এটা পুজো? বলে এটা কলকাতায় গিয়েছিলাম ঢাক বাজাতে, তো বাবুরা দিয়েছে প্রাইজ। বলে তাই নাকি? হ্যাঁ। কেমন দেখলে কলকাতার পুজো? কেমন কলকাতার পুজো দেখলো আমাদের ঢাকি ভাই সেইটে ললিতেকে বর্ণনা করছে। দেখুন, ঢাক এমন একটা বাজনা, এটা বাজলে আমাদের সবার মন আনন্দে নেচে ওঠে। আমরা ছেলেরা তো হাত পা ছেড়ে নাচি, সে তো নাচবো, তবে মহিলারাও নাচে, হয়তো যে হাত পা ছেড়ে নাচতে পারে না, মনে মনে ঠিকই নাচে। আর ঢাকির গান যখন, তখন প্রসঙ্গ যখন ঢাক, একটু ঢাক চাই। ভাই ঢাক বাজানো যায়? ওই ভাইও দেখে শোনাবো। কি বললেন বলুন তো? এ হচ্ছে জাপানি ঢাক, বাজাচ্ছে আমাদের সব ঢাকিরা আর কি। যাই হোক, আমাদের ঢাকি ভাই নদী থেকে কি বলছে শুনুন। ওরে ঢাক বাজায় পেলাম প্রাইজ, ওই ঢাক বাজায় পেলাম প্রাইজ, এইবার কলকাতার পুজোতে শোন রে ললিতে, ঢাক বাজায় পেলাম প্রাইজ কলকাতার পুজোতে, শোন রে ললিতে। আচ্ছা ভাই, ঢাক বাজায় পেলাম প্রাইজ কলকাতার পুজোতে, শোন রে ললিতে। বাবা প্যান্ডেলের গির্জা, দেবীর মুখখানা যেন সানিয়া মির্জা। প্যান্ডেল করেছে আহা প্যান্ডেলের গির্জা, দেবীর মুখখানা যেন সানিয়া মির্জা। মায়ের 10খানা লয় 8খানা হাত, মায়ের 10খানা লয় 8খানা হাত, ওখানি লাল পিমড়ের পেটেতে ঠাকুর গড়েছে শালো নারকেল নাড়ুতে। বাজা ভাই, বাজায় পেলাম প্রাইজ কলকাতার পুজোতে, শোনলে ললিতে। আর সিদ্ধিদাতা গণেশ আবার কামাল করেছে, মুড়ির ওপর পাহাড়ি বারমুডা করেছে। সিদ্ধিদাতা গণেশ আবার কামাল করেছে, মুড়ির ওপর পাহাড়ি বারমুডা করেছে। ময়ূর ছেড়ে কার্তিক এবার, ওরে ময়ূর ছেড়ে কার্তিক এবার ওই বাইকেতে চড়েছে। আর সরস্বতী লক্ষ্মীদের বটম পড়েছে। বাজা ভাই, কলকাতার পুজোতে শুনলে ললিতে।
এই অকালে কি বোধনের ছিড়ি চলো দুর্গা দুর্গা বলে এই বেলা কৈলাসেতে ফিরি হে মা দুর্গা এই অকালে কি বোধনের ছিড়ি চলো দুর্গা দুর্গা বলে এই বেলা কৈলাসেতে ফিরি আর অসুর বাবার খবরা খানা পাহাড়ে ঝপ্পর কানে তুমি ঝাঁকড়া চুল্লো একবারে খবর অসুর বাবার খবরা খানা পাহাড়ে ঝপ্পর কানে তুমি ঝাঁকড়া চুল্লো একবারে খবর কোথায় পুরুষ মন্ত্র বলতে লাগে কোথায় পুরুষ মন্ত্র বলতে লাগে হে মন্ত্রের সিঁড়ি বেজে চলেছে ওরে ও ললিতে আমি যে প্রাইজ খানা পেয়েছি না ওই প্রাইজ খানা ফেলে বেকল করার মানা প্রাইজ করতে তাহার পুজোতে শুনরে ললিতে প্রাইজ করতে তাহার পুজোতে শুনরে ললিতে প্রাইজ করতে তাহার পুজোতে শুনরে ললিতে প্রাইজ করতে তার পুজোতে শুনরে ললিতে শোনরে ললিতে আপনাদের একটা বিশেষ এখানে আমার আজকে মামাতো ভাই জয় এসেছে তার স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে আমার বোনকে নিয়ে আমাদের সবাইকে নিয়ে আমরা এখানে এসেছি অনুষ্ঠান উপভোগ করতে তো আমার নিজে এটা একটা বিরাট প্রাপ্তি প্রথম কথা আপনাদের মতন এমন সুন্দর মানুষদের মধ্যে আমি আছি তারপর আজকে এটা আমার আরেকটা বিরাট প্রাপ্তি যে আমার ভাই মামাতো ভাই এখানে আছে ঠিক আছে তো খুব ভালো লাগছে আপনাদের কাছে অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে উড়ে গেল 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 উড়ে গেল 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 উড়ে গেল 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 কি কি ওরে কি উড়ে গেল রে চামচিকে ওরে চামচিকে ওরে চামচিকে উড়ে গেল চামচিকে উড়ে গেল গেল উড়ে গেল গেল উড়ে গেল গেল bum chicka chicka jump chicka chicka bum chicka chicka bum
এনি আইডিয়া এটা কালকে বলেছেন আর কেউ কিছু আমার আচ্ছা ঠিক আছে আমার আর কেউ কিছু একজন বলছেন কিশোর কুমার একজন বলেছেন এটা আমার আর.ডি. বর্মন ওকে আর.ডি. বর্মন কেউ কিছু বলছেন নো আইডিয়া কিশোর কুমার আর.ডি. বর্মন আমার গান অক্ষয় কুমার এটা কি বলছে দেখতেই সাউথ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে বাঙালির কলঙ্ক পেমেন্ট বাদ আসবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ তো তুমি মুর্দাবাদ আরে জিন্দাবাদ তো বলে স্কুলের জিন্দাবাদ করো যারা অনুষ্ঠান করছেন তাদের করো অনেক জায়গায় অনুষ্ঠানে এই গানটা যখন পরিবেশন করেছি তখন অনেকেই আমাদেরকে উত্তর দিয়েছেন এটা কিশোর কুমারের গান অনেকে বলেছেন এটা আর.ডি. বর্মনের কম্পোজিশন অনেকে বলেছেন এটা বাপি লাহিড়ীর কম্পোজিশন অনেকে একথাও বলেছেন এটা আমার গান অনেকে বলেছেন নচিকেতার গান অনেকে বলেছেন অমিত কুমারের গান অনেকে বলেছেন এটা ওপার বাংলার গান অনেকে বলেছেন এটা কোনো নতুন ব্যান্ডের গান প্রসঙ্গত জানাই আবার একজন বলছে অক্ষয় কুমার আমরা সবাই ভুল এটা একটা সিম্পল নজরুল গীতি এটা কাজী নজরুল ইসলামের গান শুনে বড় অবাক লাগতে পারে কিন্তু আজ থেকে বহু বছর আগে এই গান HMV থেকে রেকর্ড হয়েছিল এবং তারপর থেকে আমরা বাঙালিরা দায়িত্ব নিয়ে যা করে থাকি এমন সুন্দর গানগুলো না শুনে শুনে আমরা ধামাচাপা দিয়ে দিই এবং আমরা পাশ্চাত্য মিউজিক মানে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের দিকে তাকিয়ে থাকি হোয়াট আ র‍্যাপ ম্যান অথচ রবীন্দ্রনাথ নজরুল এসব কবে ছেপে দিয়ে চলে গেছেন শুধু আমরা কখনো খেয়াল করিনি আমরা খেয়াল করিনি আমাদের মধ্যে কি আছে সামান্য জিনিস আমরা অনেক কিছু খেয়াল করি না আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এত যে বাঙালি আছি আমরা কেমন করে কথা বলি তাই আমরা খেয়াল করে দেখি না ধরুন আমাদের কলকাতার উত্তর কলকাতা যেভাবে কথা বলে দক্ষিণ কলকাতার লোকেরা সেভাবে কথা বলে না উত্তর কলকাতার লোকেরা বাঘের মতো হালুম হালুম করে কল্লুম তবে খেলু তবে গেলু বাথরুমকে বলে বাদুরুম পাতলাকে বলে পাতলা দক্ষিণ কলকাতার লোকেরা আবার পুরো কথাটা বলে না মাঝখান থেকে একটু খামছে বলে বাকি কিন্তু আপনার দায়িত্ব আপনাকে বুঝে নিচ্ছে যেমন এটা মানে কি হয়েছে আর চেনো মানে আমাকে চেনো ওটা বলবে না কলকাতা ছেড়ে একটু উত্তরে চলে আসে হাওড়া হুগলি কে বলে কয় আমায় তো বলে না আচ্ছা আরো উত্তরে চলে আসে বাঁকুড়া বীরভূম দেখেছো তো ঠাকুর দেবো হক করে যায় মুচিতে থেকে আরো উত্তরে চলে আসুন মালদা মুর্শিদাবাদ কোন খেয়ে শিখবে কথা বলছেন কেন আচ্ছা আরো উত্তরে চলে যান শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ঠিক আছে খরচ দায়িত্ব যে কোনো উল্টা পুল্টা না হয় খেয়াল রাখবা একেবারে দক্ষিণে চলে যান ক্যানিং সুন্দরবন সে আমার সঙ্গে কথা বলতে না কত সঙ্গে কথা বলবে বাবা যার সঙ্গে বলতে তো তার সঙ্গে বলবো আমার সঙ্গে বলবে নি শোভো একই বাঙালি আমরা কত রকম কথা বলি এরকম এক গ্রামবাসী ভাই তিনি ফার্স্ট টাইম কলকাতা শহর দেখতে গেছিলেন প্রথমবার কলকাতা উঁচু উঁচু বাড়ি ভাবে কি সুন্দর আলো মালো জ্বলতেছে সে মানে মনে হচ্ছে একবারে রাত দিন হয়ে গেছে বাবাবু আর সে রাস্তার কুকুরগুলো আমার চেয়ে বেশি শিক্ষিত গো আমি রাস্তা পার হয়ে যেতে পারছিনি ঘুম ভাঙ গাড়ি নিতে যাচ্ছে বুক একবার ধপ ধপ করতেছে সে একটা কুত্তা লেজুরি পার হয়ে চলে যেতেছে আমি দাঁড়া দেখতেছি বলে তাহলে কলকাতা শহর ভালো কিনা বলে না না সে কাকা স্বীকার করতে হবে কলকাতা শহরের মতো শহর কিন্তু আর না কাকা একটা কেস আছে কি কেস মানে হচ্ছে কলকাতা শহরের দেয়ালের কোনো রং বোঝা যায় না হ্যাঁ কি কলকাতা শহরের দেয়ালের কোনো রং বোঝা যায় না কেন রং বোঝা যাবে না কেন সে তুমি জানা দেখেছো বাদের সীমানে কি পোস্টার তার উপর পোস্টার তার উপর পোস্টার তার উপর পোস্টার কোনো পোস্টার পুরোপুরি করা যায় না দেয়ালের রং বোঝা যায় না ভদ্রলোক এতদিন ধরে চাকরি করছেন উনি কোনোদিন এই কথা খেয়াল করেননি পরের দিন
উনি যখন ট্রেন ছেড়ে বাস ধরেছেন অফিস যাবেন বলে, তো তখন তার নকুলের কথা মনে পড়েছে। উনি বলেন দেখতে হবে তো, তো দেখি ওরা একবারে বাসের জানলা ধরে বসেছে। দেখছেন, হ্যাঁ ঠিকই, একটা পোস্টার মারা আছে, তার উপর একটা মেরে দিয়েছে, তলা দিয়ে একটা উঁকি মারছে, সেটাকে ছিঁড়ে দিয়েছে, তার উপরটা থেমড়ে দিয়েছে, এই চলছে। এবার বাস চলতে আরম্ভ করলো, ভদ্রলোক পোস্টারগুলো পটপট পড়তে 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 চলেছে। তো কেমন শোনাচ্ছে আপনাদের একটা নমুনা শোনাচ্ছে। যে কোনো দাগ, হাজার, চুলকুনি ছাড়াতে হলে দেবাশিতা বন্দি শুনবে, যে কোনো দাগ, হাজার, চুলকুনি সারাতে হলে ভীমনাগের নগেন্দ্রের সন্দেশ খান। বিয়ে বইতে সব অনুষ্ঠানে সবার মন পেতে হলে খান বড় ক্লাস। ছোটখাটো কাটা ছেড়ায় দারুণ অ্যান্টিসেপ্টিকের কাজ করে গুড়ির চা। ক্লান্তি দূর করতে, শরীরকে চরমনে করতে পান করুন হাতুড়ি মার্কা ফিনাইল এক্সট্রা। পোকামাকড়, কীট পতঙ্গ, রোগ জীবাণু থেকে রেহাই পেতে 8 মাস ব্রিগেডে চুনি। বিশাল জনসভায় দলে দলে সামিল হন, সবাই উপস্থিত থেকে ভাষণ দেবেন কুলাঙ্গার। শেষাংশে প্রসেনজিৎ, ঋতুপর্ণা, কৌশিক, লাবণী পরিচালনা, সুজিত গুহ। গ্রাম বন্ধ, শহর মাতাতে আসছে ম্যালেরিয়ার মশা। জীবন সর্বনাশা, মশারি খাটান, জল জমতে দেবেন না। ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে আজকের এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। পড়েছে মনে আবার শ্রাবণ দিনে, একলা বসে নিরালায় হায়। তোমায় পড়েছে মনে আবার শ্রাবণ দিনে, একলা বসে নিরালায় হায়। তোমায় পড়েছে মনে। ভিজে যাওয়া বর্ষার হাওয়া কেন নিয়ে এলো বেদনার খেয়া মেঘনা মনের কিনারায়। ভিজে যাওয়া বর্ষার হাওয়া কেন নিয়ে এলো বেদনার খেয়া মেঘনা মনের কিনারায়। আয় নিরালায় ডুবে যাওয়া এই নিরালায়, তোমায় পড়েছে মনে আবার শ্রাবণ দিনে, একলা বসে নিরালায় হায়। তোমায় পড়েছে মনে। শীতে কত উঠেছে কমল, মন মধুকর তাই হয়েছে পাগল। কোন শীতে কত উঠেছে কমল, মন মধুকর তাই হয়েছে পাগল। মিলন পিয়াসী মন জাগে, রাতের পেয়ালা ভরে অনুরাগে, কুহেলি ঘেরায় বরসায়। আয় নিরাশায় ডুবে যাওয়া এই নিরালায়, তোমায় পড়েছে মনে আবার শ্রাবণ দিনে, একলা বসে নিরালায় হায়। তোমায় পড়েছে মনে, তোমায় পড়েছে মনে, তোমায় পড়েছে মনে, তোমায় পড়েছে মনে। গান ছিল, আপনাদের মনে আছে এরকম কাঁদনা চিন আছে গানটা? লাভলি, কারেক্ট। না রে না, বোঝে না সে বোঝে না ছবিতে নায়কের বন্ধুর চরিত্রটাকে আপনারা দেখেছেন। ওই আইসক্রিম নিয়ে একটা বিরাট কেলেঙ্কারির কেস ছিল। আজকে আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের শুভেচ্ছা পাওয়ার জন্য সে আমার সঙ্গে এসেছে। তো আপনাদের একটা জোরদার করতালির সঙ্গে মঞ্চে ডেকে নেব ধীমান ভট্টাচার্যকে। ধীমান।
বলছি আমি কিছু জিজ্ঞেস করলাম, বলছি কেমন আছেন আপনারা? বাহ, দারুণ আছেন। তবে আপনাদের মালদায় বড় ঠান্ডা। Anyway, দেখুন, কিছুদিন হলো আমি বাংলা ছবির জগতে কাজ করা শুরু করেছি। চেষ্টা করে যাচ্ছি ভালো কাজ করবার, ভালো কাজ আপনাদের উপহার দেওয়ার। আমার মাথার ওপর রয়েছেন আমার দাদা, উনি আমার ফ্রেন্ড, আমার ফিলোসফার, আমার গাইড। আর এসছি আপনাদের কাছে আপনাদের আশীর্বাদ নিতে। আপনারা আমার আশীর্বাদ করবেন যাতে ভবিষ্যতে আরো ভালো ভালো কাজ করতে পারি, ভালো ভালো কাজ আপনাদের উপহার দিতে পারি। সামনেই নতুন বছর আসছে, আগাম আপনাদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখি। আগামী বছরে আপনাদের খুব ভালো কাটুক। আর এসছি যখন কিছু একটা পরিবেশন করার চেষ্টা করি, একটা মজার নাটিকা আপনাদের সামনে পরিবেশন করছি। দেখুন, নতুন বছর আসছে এবং একটা ফেস্টিভ সিজন চলছে। তো কি হয়, আমরা যারা বাঙালি, আমাদের বাড়িতে আত্মীয় স্বজন আসে, তাদের আমরা বসিয়ে খাওয়াই দাওয়াই, গল্প আড্ডা, অনেক রকম অনেক কিছু। তো ও মাই মানিক, যে কি খবর বল, কেমন আছিস? ভালো ভালো, এই পর দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম বন্ধু বলে কথা, কতদিন দেখা হয়নি, একটু দাঁড়িয়ে যাই। আর বাবা, দাঁড়াবার কি দরকার ছিল, চলে গেলি তো পারতিস। তো বাড়ি থেকে বউ তাড়িয়ে দিতে, হ্যাঁ রে কি খাবো, কেমন আছিস? কি বলছি রে তুই? এ মা কৃষ্ণ, এই কি ব্যাপার বলতো, তুই এখন তেমন আসিস না, কি হয়েছে কি? কেন আসবো, কেন আসবো? কুড়িটা কিপটে এলে তো কিছু খাওয়ার না, এই জন্য আসবো। ওই দেখ, এই লোকে না আমার মিচি মিচি কিপটে বলে বদনাম করে। আসলে আমার মনটা বড় উদার, বুঝলি? তাই? হ্যাঁ তাই? হ্যাঁ। বেশ, তাহলে এতদিন বাদে বন্ধু এলাম যখন, কিছু খাওয়া দাওয়া। খাবি? হ্যাঁ, কি খাবি বল? যা খুশি যা খাবি খাওয়া। আরে যা খুশি মানে কি খাবি বল না। মাছ ভাত খাবি না, ডিম টোস্ট খাবি না, পরোটা খাবি না, লুচি খাবি না, রুটি খাবি না, মুড়ি খাবি না না? না 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 না, তুই তো একবারে তুফান মেল ছুটি দিবি। এই না, আরে তুই এই সময় কেউ মাছ ভাত খায়নি, ব্যাপারটা আছে। এমনি হালকা ফুলকা। হালকা ফুলকা, বল, বল। এই ধর লুচি, না লুচি করিস না, কেন অম্বল হয়ে যায়, অম্বল হয়ে যায়। লুচি বাদ দে, লো ক্যালোরি কর না, তুই পরোটা কর, পরোটা। পরোটা খাবি? হ্যাঁ, ও পরোটা। ভালো। তা কি পরোটা খাবি বল, এমনি পরোটা নাকি আলুর পরোটা? না, আলুর পরোটা। আলু পরোটা। এই ঘিয়ে ভাজা নাকি সাদা তেলে ভাজা? হ্যাঁ, গিয়ে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। আরে গাওয়া ঘিয়ে ভাজা নাকি ডালডা ঘিয়ে ভাজা? গাওয়া গিয়ে ভাজি। ব্যাস, তা গোল পরোটা না চৌকো পরোটা? এমনি এমনি টেকো না পরোটা, হয়ে যাবে হয়ে যাবে হয়ে যাবে। আটার পরোটা না ময়দার পরোটা? ময়দার পরোটা। এই কিসে খাবি বল দেখি, ওই সোলার প্লেটে নাকি কাঁচে প্লেটে? কেন, আমি তোর বন্ধু ফ্যান ফ্যান ছোলা পেটে খেতে যাবো, ঠিক, চারটে পেটে দে। বেশ বেশ। এই সঙ্গে তরকারি চারটেই টাকা। দূরে বাবা, তরকারি চচ্চড়ি গোল চৌকো প্লেটে থালায় দেখেছিস তো, খাবার মন নেই। ওই যে এটা কখন বললাম? বুঝতে পারছি, অসুবিধা তো কিচ্ছু অসুবিধা কিছু দরকার নেই। করে দিচ্ছি। কি দরকার? হয়ে যাবে, আরে বাদ দে, আনতে ছেড়ে দে, বানাচ্ছি। একা হার, কি দরকার? কি নিবি? প্লেন চা। চা? হ্যাঁ, চা, প্লেন চা। চা খাবি? হ্যাঁ, ব্যাস চা খাও। শুধু চা খেয়ে বাড়ি চলে যাবি? হ্যাঁ, চা। প্লেন চা? হ্যাঁ। আচ্ছা, কি চা খাবি বল, আসাম চা নাকি দার্জিলিং চা? আসাম চা। হ্যাঁ রে, দুধ চা না লিকা চা? দুধ চা। দুধ চা। এই কি দুধ, পাউডার দুধ না এমনি? কারণ আমি কি দুধ ব্যাপারছ শিশু, আমি হলমিল খাবো, এমনি দুধ দিয়ে চা খাবো, আচ্ছা খাবো। আচ্ছা, এটা তো বল, গরুর দুধ নাকি মোষের? গরুর দুধ। গরুর দুধ। আরে কি গরু, অস্ট্রেলিয়ান না দেশি? এই, তুই কি আমার মুরগি পেয়েছিস নাকি রে? দুধের গায়ে কি লেখা থাকে নাকি অস্ট্রেলিয়ান না কিছু? ও লেখা থাকে না, না বাদে। বলছি চিনি দিয়ে না চিনি ছাড়া? না, আমার সুগার টুগার কিচ্ছু নেই, চিনি দিয়ে দুধ চা। চিনি দিয়ে দুধ। আরে ক চামচ চিনি, 1 চামচ না 2 চামচ? 3 চামচ চিনি। ঠিক আছে, 3 চামচ চিনি দিয়ে দুধ চা হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সঙ্গে বিস্কুট টিস্কুট দেবো তো নাকি? তা দিবি কেন? তুই কি রে কি আমি না তোর বন্ধু, হ্যাঁ, এতদিন ধরে একটা চা খেতে দিচ্ছি, সঙ্গে তুই তো বিস্কুট দিবি না তুই? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেবো। দেখি তুই বন্ধু বলে করে চার সঙ্গে বিস্কুট দিতে হবে না? কিন্তু কি বিস্কুট সেটা তো বলতে হবে। মানে ওই ব্রিটানিয়া নাকি লেরো? তুই যদি আমার ব্রিটানিয়া খাস না, কোম্পানি উঠে যাবে রে ভাই। তুই আমার লেরোই খাওয়া, লেরো লেরো। ওকে, তা কোন লেরো, মানুষের যেটা খায় নাকি কুকুরে যেটা খায়? আরে এক কাপ চা খেতে চেয়েছি, এর জন্য এত কথা ছেড়েছে ভাই, চাও ক্যান্সেল। না না, চাও ক্যান্সেল, একদমই দরকার। তুই প্লেন জল খাও, গলা শুকিয়ে গেছে, জল খাও। এ বাবা, তুই শুধু জল খেয়ে বাড়ি চলে যাবি? হ্যাঁ, আমি ধন্য হয়ে যাই। এটা হতে পারে না। তবে আমি তো খাবো। আচ্ছা, কিসে খাবি জল, গেলাসে না ঘটিতে? গেলাসে। আরে কি গেলাস, কাঁচের গেলাস নাকি স্টেনলেস স্টিলের গেলাস? এবার খাবড়া খাবি, কাঁচের গেলাস। আচ্ছা, 1 গেলাস না 2 গেলাস? আরে ভাই, 1 গেলাসই যথেষ্ট, দে না রে ভাই। দিচ্ছি, এক্ষুনি এনে দিচ্ছি। এই বলছি কি, ঠান্ডা জল না নর্মাল? ঠান্ডা জল। মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ, জেনারেল না মিনারেল? আমার মিনারেল। তুই
তোর বাবা তো 14 পুষ্টি। কোনদিন মিনারেল জল দেখেছিস? তুই আমার জেনারেল জলেই খাওয়া। বেশ, তা কুয়োর জল না টিউবওয়েলের জল? আরে ভাই, টিউবওয়েলের জল। হ্যাঁ, টিউবওয়েলের জল। বলছি আমার টিউবওয়েল সরকারি টিউবওয়েল? ঘাট হয়েছে ভাই, তোর কাছে আসাটাই আমার অন্যায় হয়েছে। আমি কেন যে মুহূর্তে তোর কাছে এলাম, তাতে যেমন আমি আমার পিসির বাড়ি চলে যাচ্ছিলাম, এখানে চলে গেলে আমার ভালো। ও মা, হ্যাঁ তোর পিসি বাড়ি কোথা, কোন দিকে পুরো বসছে? তুই জেনে করবি কি? তুই তোর মতো কিপটে না, আমার গেলে কত খাবে দাবে আদর যত্ন করবে। আমি আমার ফুল পিসির বাড়ি যাই। ও মা, এই ফুল পিসি? হ্যাঁ রে, ওই তোর ফুল পিসি বাড়ি কোন দিকে, পূর্ব পশ্চিমে, উত্তরে নাকি দক্ষিণে? মধ্যিখানে, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যিখানে। তা গ্রামে না শহরে? গ্রামে, গ্রামে। হ্যাঁ রে, কোন গ্রাম? চৌগ্রাম, নবগ্রাম, আদি সপ্তগ্রাম, মধ্যমগ্রাম, নন্দীগ্রাম? মশা গ্রাম, মশা গ্রাম, মশা গ্রাম। মশা গ্রাম? এই কি রে, এত পুরো ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া কেস। আরে কি মশা, অ্যানোফিলিস না কিউলেক্স? আমি এখানে আছি কেন তাই তো বুঝতে পারছি না। আমি কেন চলে যাচ্ছি না? কিসে যাবি, ট্যাক্সিতে না রিক্সাতে? টোটোতে। দরজাটা কোন দিকে? কোন দরজা ভাই, সামনের দরজা না পেছনের আরে দরজা? ভগবান, কি কুক্ষণে যে আমি তোর বাড়িতে এসেছিলাম। আমি যদি আর কোনোদিন তোর বাড়িতে আসি না, তুই আমার নামে কুকুর পুষিস। তুই বন্ধু বলে কথা, এতদিন পর বাড়িতে এসেছিস, এত সুন্দর খাওয়া দাওয়ার কথা হচ্ছিল, হঠাৎ তুই আমার নামে কি কুকুর দিসি না বিলিতি? মেরি মেরি কুকুর। এই কালো না হলু? ওরে বাবা রে বাবা, এরকম কিপটে আমি বাবার কালে দেখিনি। এ নিজের বাড়িতে আগুন লাগলে দমকলকে মিস কল দেয়। ওরে বাবা রে বাবা, পয়সাটা দিয়ে যা, দ্বিগুণ দিকে চলে গেল। আচ্ছা বলুন তো, বন্ধু বলে কথা, তাকে খাতির যত্ন করতে হলে একটু ভালো করে জেনে নিতে হবে না? কি এতগুলো খাবার এখন মিছিমিছি নষ্ট হবে, কি করা যায় বলুন দেখি? হ্যাঁ, একটা ব্যাপার করা যেতে পারে। ওই সামনে 25শে ডিসেম্বর বড়দিন, দারুণ দিন। আপনাদের একটু কষ্ট হবে এখান থেকে কলকাতায় যেতে, কিন্তু আসবেন। আমি আপনাদের নিমন্ত্রণ করলাম, আমার বাড়িতে আপনারা আসবেন, আমার বাড়িতে আপনাদের বসাবো, বসবেন, বাড়ির ফ্যানটা চালিয়ে দেবো, মন ভরে, প্রাণ ভরে, পেট ভরে হাওয়া খাবেন, আবার মালদায় ফিরে চলে আসবেন। থ্যাংক ইউ। একটু মন খুলে বলুন না ভালো লেগেছে কিনা। বিশ্বাস করুন, অনেক কিছু করতে পয়সা লাগে, হাততালি দিতে লাগে না। থ্যাংক ইউ। আমার সঙ্গে থিয়েটার করছে, বিমানের মতো আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে, বিভিন্ন ছবিতে আস্তে আস্তে অভিনয় করতে আরম্ভ করেছে। আমি এই বছর একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছি, যেটার নাম পড়ে পাওয়া 16 আনা, বেহালা প্রাপ্তজনের নিবেদনে। সেখানে সরাসরি মারো ঝাড়ি টুকি টুকি না, খোলা খুলি ব্যাপার টুলি টুকি টুকি না। সরাসরি মারো ঝাড়ি উকি ঝুঁকি না, খোলা খুলি ব্যাপার টুলি টুকি টুকি না। জানাজানি মান হানির খেয়াল করি না, মিনিট কাজের সুযোগ ছাড়ি না। নেশার ঘরে অর্ধ করে জীবনটা বদলা, শুধু মাটি রে কোন ঘাটে লাগাইবা তোমার না, শুধু মাটি রে কোন ঘাটে লাগাইবা তোমার না। একবার তালে তালে।
তুমি আসবে তো? তার কাটি নাই আওয়াজ শুনতে পেলাম না। হাততালি দিলে হবে না, ঠান্ডা লাগছে নাকি? তোর ছাড়া আমার হালটা যে প্রায় আর ভাবুক যা খুশি সবাই আজ ফাগুনি পূর্ণিমা রাতে চল পলায়ে যাই আজ ফাগুনি পূর্ণিমা রাতে চল পলায়ে যাই দূর দেশে যাবো রে ভাষা হারাবো রে থাকবো দুজনে একসাথে আজ ফাগুনি পূর্ণিমা রাতে চল পলায়ে যাই আজ ফাগুনি পূর্ণিমা রাতে চল পলায়ে যাই চল পলায়ে Hamba, hamba, hamba.
हम्मा 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 हे हे हम्मा 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 हे हे हम्मा 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 तेरा प्यार देके तुम्हें सारी खुशी मैंने यहाँ कुछ भी तो कहा नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ चला जाऊं तू मेरा दिल तू मेरी जान जीना जीना मेरा जीना यही तेरे लिए जिंदगी लुटा तू जो नहीं क्या है यहाँ থ্যাংক ইউ সকলকে। তো আমার হবে হবে করদা ও এবার উল্টো পাল্টা বলে দেবো, তখন বলবে ইয়াং ছেলেরা আজকাল সম্মান দিতে জানে না। আরেকবার ভদ্রভাবে ডাকিয়ে বলো খরাক স্যার শুনছে না, এবারে পড়তেই হবে।
ডাকলাম না। ও কাকা, এই যে আমি এই কে রে তুই? আমি কে? আমি বাপের ছেলে। বাপটাকে? হ্যাঁ, মদনা 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 চুপে যাচ্ছে না। আমার বাপের নামই তো মদনা। তো তোর বাপের নামই যদি মদনা হয় তো তাহলে আমার দিকে তাকিয়ে বলছিস কেন? নিজের বাপের দিকে তাকিয়ে মদনা মদনা কর। এই দেখো, এই তুমি তো আমার বাপ। বাবা, বলা নেই পাওয়া নেই, প্রত্যেকে এত বড় একটা আদ্দামরা ছেলে আমার হয়ে গেল। কোন কুয়োকে সে ফেসে গেলাম? হ্যাঁ, কি এই তুমি ভুলে গেছো বাবা? কি তুমি ভুলে গেছো আমি তোমার ছেলে? ভুলে গেছো? চুকার। আরে একটা বাপের ছেলে হতে গেলে কম করে একটা বছর চাই, একটা বেশ সুন্দর বউ চাই, তারপরে আরো অনেক কিছু, অন্ধকার অনেক খাট ফাটি সঙ্গে অনেক কিছু চাই, তবে না একটা বাপের ছেলে। সব আছে, হ্যাঁ সব আছে। তুমি জানো না, তুমি জানো না তোমার একটা বউ আছে, তুমি জানো না তোমার একটা ছেলে আছে, তুমি জানো না তোমার একটা সংসার আছে। জানার কোনো শেষ নেই আর মার খাবারও কোনো বয়স নেই। মার যদি খেতে না চা চুপচাপ বসে থাক কচু পড়া। ও মদনা, আবার আর একবার মদনা বলে তোমাকে আমি পেঁপে দিয়ে চেপে দেবো পুরো একবার। শোনো, আমার কিছু তুমি লেগো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা দেখছো? আমাকে মোবাইল দেখাচ্ছে। ওরকম এক ডজন বিদেশি মোবাইল আছে আমার, জানিস না? মোবাইল দেখাচ্ছি না, কি? তোমাকে ম্যাটিনি শো দেখাচ্ছি। এদিকে এসো। হ্যাঁ। তোমার কপালে না হেভি দুঃখ আছে মাই। হ্যাঁ, বেশি বক বক করে যাবে, দেখি কি দেখাবে। খুব বাজি লেগেছে তো। হ্যাঁ, এইবার এইবার আমি যদি এই ভিডিওটা লোকাল কমিউনিটি চ্যানেলে চালিয়ে দিই কেমন লাগবে? খুবই লাগবে রে ভাই। ওর বর্তমান একটা গুন্ডা, বুঝলি? একবার জানতে পারলে না আমার একটা একটা করে দাঁত তুলে ঘাড় মুখে জিভ উপরে গঙ্গার জলে ফেলে দেবে। ওই জন্যই বল, আমার ভিডিওটা বেশি লেবো না। হ্যাঁ? আমার গুরুর নামটা জানো তো? কি? প্রমোদ প্রধান। একবার হাত পারলে না পুরো এলাকায় কারফিউ লেগে যাবে, বুঝলে? হ্যাঁ, জানি জানি। ছাত্র অবস্থায় একটা কবিতা লিখেছিল, প্রথমার্ধে প্রবল বৃষ্টি, ধৈর্য ধরে বসুন, ইস্ট বেঙ্গলের প্রশান্ত আর মোহনবাগানের বসুন। হ্যাঁ, লেলা খেপা নয়, হ্যাঁ, পুরো প্রতিবাদী ভাবমূর্তি দাদা। আমি বুঝতে পারছি না তুই কে রে ভাই, কেন তুই আমার পেছনে গেছিস? কে তুই? আমি গোপাল। কে? গোপাল গোপাল, আমার মা কই বাবা? ও গোপালের মা। ওগো, তোমার সঙ্গে আমার বোধহয় দেখা হলো না গো। আমি তোমায় বসে বেশি বসে কম কাঁদি। দিয়েছিলাম। আমার পটমিশের হাত ধরে চলে গেলি কেন গো? গোপালের মা। মরবে, শালো মরবে, শিওর। একটা আমার মায়ের নামে উল্টো পাল্টা কথা বললো না, এমন পেদান পেদাবো সামনের কর্মে পিঠে ঘামাচি বেরোবে না। আর তুই কে রে ভাই, কেন আমায় জ্বালাচ্ছিস? কি চাস তুই বলতো? শোনো, হ্যাঁ, আমার এই হাতটা, হ্যাঁ। এই হাতটা তোমার কাঁধে একটু রাখবো। আপনাদের আমি পার্সোনালি চিনি না, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আমার পার্সোনাল কথা আছে। যে মালটা আমার ঘাড়ে হাত রেখেছে না, মালটা আমাকে সুবিধার না। দেখবেন আচমকা আপনি আছেন, অথচ আপনার কাঁধ নেই, অথবা আপনার কাঁধ আছে আপনি নাই। এই মালটা যখন জন্মেছিল না, তখন নিঘাত টিভিতে কোনো মেগা সিরিয়াল চলছিল। কেন? মানে এত হেজাও পারো না। এ গেরিমারা, আমার সঙ্গে বেশি কায়দা করো না। জেনে রাখো, ষাঁড়ে মারলে গুতোয়, ঘোড়ায় মারলে লাথায়, আর আমি মারলে রাম নাম সত্যি হয়। খুঁজে যাচ্ছে কেন? হ্যাঁ, এই আমরা তো সবাই এখানে অভিনয় করছি। অভিনয়? হ্যাঁ, এইটা তো একটা রিয়েলিটি শো। রিয়েলিটি শো? হ্যাঁ, ওই টিভিতে বিগ বস দেখেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো, যেটা শিল্পা শুধু 3 কোটি টাকা দিতেছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও তো সে একটা বিরাট বড় বাড়ি থাকে, তার মধ্যে বেশ কিছু লোক এই অ্যাক্টিং ফ্যাক্টিং করে, ভাব ভালোবাসা, ঝগড়া টগড়া এই সমস্ত করে, আর আড়াল থেকে একজন বিচার করে। হ্যাঁ, আর আমাদের এখানে আড়াল থেকে বিচার করবেন শ্রদ্ধেয় বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। তাই নাকি? হ্যাঁ, আর সেগুলো ধরা পড়বে গোপন ক্যামেরা। গোপন ক্যামেরা কর। হাই দেখা, হাই দেখা, হাই দেখা। ও আচ্ছা, তা আমাকে এখানে কিভাবে ব্যবহার করছো ভাই? তুমি এখানে কি করতে চাইছো? নেগেটিভ না পজিটিভ? অবশ্যই নেগেটিভ। পজিটিভ তো কিছু থাকে না। আমি এই বাড়ির মালিককে খুন করে এই সম্পত্তির দখল নিয়েছি। ক্রাইম অ্যান্ড আইসক্রিম দুটোই আমার কাছে আছে। আইসক্রিমে তবু কাটি পড়ে থাকে, কিন্তু আমি যেসব ক্রাইম গুলো করি
তার কোনো ক্লু আমি রাখি না। এই জন্যই পুলিশ আজ পর্যন্ত আমার কিচ্ছু ছিঁড়তে পারেনি। এই! কাট, 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 কাট। কেন কাটলি কেন? ছিঁড়তে কি? হ্যাঁ? ছিঁড়তে কি? ছিঁড়তে মানে না সব জানে। মাথায় কি বালি সিমেন্ট ভরা আছে? দারোয়ান হওয়ার মুরুখ নেই, চলে এসছে অভিনয় করতে। বেরো এখান থেকে, বেরো। হ্যাঁ, তুই কাকে বেরো বলছিস? তুই কাকে বেরো বলছিস? আমার স্টেজে উঠে পড়েছে আবার আমাকেই বলছে বেরো। বেরো! মানগুড়দের বিক্রিতে চাপ দিয়ে খা। এটার মানে কি? হ্যাঁ, আমার কথা শুনে হ্যাঁ চটে গেলে তো হ্যাঁ, তা চলে যাবো। উল্টো পাল্টা কথা বলে চলে যাবো। সিনিয়র লোকে চাকরি তাই বলবি তোর ভান্ডার মারে যাবি। হ্যাঁ সে একটা কথা, কিন্তু কথা হচ্ছে মানে খালি এরা যা বলে খালি ঠিকই বলে। কি বলে? জানো বুঝি যাও বুড়ো বয়সে হাত হারলে তো ধরি না। এই তো কি?